в Гонконге тоже есть производитель электрокаров. Со мной встретился основатель компании и пригласил к себе в гости. Совпадение, но у этого электрокара двери открываются точно так же, как у моего нового автомобиля. Сейчас мы находимся рядом с офисом этой компании. Он расположен в хай-тек-центре. Мои ожидания вообще не оправдались. Ну, пойдем посмотрим, что ребята делают. Погнали. У меня нет доступа в хай-тек-центр. Смотри, здесь хай-тек замок. Посмотри, посмотри. С 3 сторон здания, с 3 сторон мы нашли настоящую дверь. Погнали, здесь открыто. Слушай, ну у меня как бы уже предвзятое отношение к компании. У них должна быть дешевая аренда и суперэффективная команда, которая согласится сюда ехать. Блин, ну пойдем. Инженеры сидят. Слушай, здесь точно делают электрокары. Danger. Мы нашли их. Вот и наши ребятки. Dodo Motor. Dodo Motor Limited. Hello. Whoa. Заходи. Hello, Jin. So usually this is I will do with the designer because this is his design, but he's sick today. Вы первые, кто видите эту машину. На русском языке это уникальный контент. This car looks fantastic. It's. I want it. I want it. Ребятки, это святая святых. То есть вот это макет, эта машина не ездит. Это вот то, что собрали, слепили, оно еще, ну это как демонстрация того, что будет, да. Но это очень красивый автомобиль. Это еще и трицикл. То есть сзади у нас одно колесо, спереди 2. Двери, которые открываются, ну вот как крылья бабочки, да. Огромное стекло, вот такое ощущение, что передняя часть вся стеклянная. Посидеть, скажи, в этом автомобиле, проехаться на нем нельзя, но вот у меня этот автомобиль вызывает восторг, потому что у меня такая прям прямая параллель с Toyota серой, которую я только купил, и это... Ну, эта тачка, она будет просто как магнит притягивать взгляды. What will be the maximum speed of this car, estimated? And we have around 400 horsepower. That means we could go to around 280, but we will probably go 280. Yes. The whole point is how to keep stable in this high speed. Yeah, and you have 3 wheels. Actually, not easy to flip the car. Unless you're doing very strong maneuvering. 4th and 5th wheel around this location, they are hidden. But when in high speed, cutting the inner apex, the inner apex will rest you a little bit. Yeah. And that changes the bottom parallelism with the ground. With the assistance of that one, we could go probably on 1.8 G. What is that? This is the functional prototype. It's not finished yet, but we are going to ship these things to Bosch China. Can I sit inside? Sure, we can have a seat, please.
Я не знаю, что сказать, но я такого, короче, не видел. Я ни разу не сидел в прототипе. The steering wheel is on the left. Because the target market is for Euro market. Ага, so your target market is Europe. Yes. Okay. Wow. This is like a hammer. It feels okay. I mean, like, I'm very tall, but I can adjust the seat, so I'm good. How tall are you? 193. 193 should be fine for our car. You are the limit for our design. Our biggest mannequin is 193. In our previous version, the roof is quite low, and later we raised it because the cross member in the front cross pillar has a potential risk in the crash situation with the head hit that part. So we improved the space here. In the beginning, we did not plan to make something that powerful. We start with 300 volt system that is driven by the motor, and we use the bell to have higher ratio to have the ratio to bypass the gearbox. And this is the new dyno. Drive the bench. Wow. It's around 1 million Hong Kong. How long did it take you to create this model? How many years? We take this project started in 2013. So 7 years. Will it be a complicated car to drive? This is definitely not a car for normal driver. You see the multiple speed gearbox. With multiple speed gearbox? Yes, yes. Why is it for? That gives much better control of your peak power. Although most of the motors they have peak power, and after that they have power drop. Yep. With multiple speed gearbox, we keep on the peak, so that we can deliver peak power in different speed. Who is your competitor? The price is going around 90,000 euro. 90,000 euro. So it's going to be between the Cayman and the 911 entry level. Our performance is we were definitely higher than the Cayman, and So it will be faster than Cayman. Definitely. It will be faster than Porsche Cayman. The weight is around 1.4 ton, and we have 400 horsepower. There's no chance to be slower than the Cayman. Ребята, вот эта машина поедет и от 0 до 200 за 12 секунд. I'm impressed, because you know what people are saying about Tesla in Hong Kong. Drivers who are saying like we drive fast, they're saying like Tesla is not a nice car. It can go fast from 0 to 100, yes. And after that, buy Tesla. But this seems to be very fast. 2 separate motor and 2 separate gearbox. So it's all-wheels drive? Yes. We are welcome to have dealers in Russia or other Russian-speaking countries. We don't directly sell. We're welcome. We were going to use the dealer networks to be sold in other those countries. Beginning of 2022, we are start to delivering. How many cars do you plan to deliver? This one we will start with lower capacity, around 800 around the first year, and we think the peak capacity will be based on our manufacturing facility planning. We are going to be able to produce something around 1,500 cars per year. What will be the size of the battery? The size of the battery is here. It's basically around 2 meters, around from here to... Within the wheelbase, right? No, within... Even shorter? In a quite short distance. And how many kilowatts per hour? It's not many, around 40 kilos. And what is your estimated range? Around 280 km. Yeah. So for the slow charging,
you'll have the standard. I mean, like you can use the normal house socket to charge it, right? That it's two options. One is 11 kilowatt hour. That can charge the car in 3 hours. Fast charge DC charging, you can charge in 15 minutes. But the fast one will be Japanese for standard CHAdeMO? No, we're using the Europe standard. Europe standard. Yeah. Ребята, я еще здесь шпионю. В новой версии, в новой модели будет 4 места. Пойдем покажу. Основатель компании говорит, что вот эта новая модель будет построена на базе предыдущей модели. И это намного проще, чем строить новую машину. Я вот вообще не представляю, сколько нужно посвятить времени всем этим деталям. Вот казалось бы, да, из дерева слепили непонятно что, но вот именно вот это непонятно что экономит огромные деньги. Я не помещаюсь, поэтому вот это будет уничтожено и будет сделано новое, где я помещусь. Вот это третья версия автомобиля. Видите, что у меня голова не помещается. А по их стандартам человек с ростом 1,93 м, как у меня, то есть европеец довольно-таки высокий, должен легко помещаться в автомобиле. Вот эта версия была забракована по причине того, что вот стойка близко к голове, и в случае аварии человек ударится головой. Это первое. А второе, высокий человек здесь не поместится. Попробовали на дереве и картоне, не прошло, построили следующую версию. Как казалось бы, да, опять же, все просто, но на самом деле нифига не просто. Концепция этого автомобиля – это быстрый автомобиль, спортивный автомобиль, не для новичков, который доставляет удовольствие при езде и который позволяет добраться из пункта А в пункт Б максимально быстро. Поэтому здесь простая мультимедийная система, и все без лишних наворотов. Ребят, симулятор. Мне сейчас предлагают прокатиться на электросимуляторе. Круто. Воу! Воу! Это обычная игра, но в которой можно занести все параметры автомобиля. Понятно, что симулятор не отражает, как на самом деле машина будет ехать, но здесь что-то можно почувствовать и что-то можно сказать. К сожалению, здесь нету трассы, в программе нет трассы, которую я знаю, но мы попробуем проехаться на трассе Судзука в Японии. Погнали! Со стороны страшно смотреть, когда машина по гоночной трассе несется на 3 колесах. Почему-то, не знаю, такое, может, предубеждение, может быть, это стереотипы, что да, машина должна быть 4 колеса. Но в целом, то есть я как бы поигрался в гоночки, да, я был уверен, что я в этих гоночках перевернусь. Но не перевернулся, и мне кажется, вопрос только настроек, это реально будет машина для трассы. Класс. Акробатические переветы закончены. Ребят, все ссылки на компанию Dodo Motors будут в описании. Если вы или ваши друзья хотят стать инвесторами этой компании, посмотрите контакты и свяжитесь с основателем этой компании. Ребят, для меня это было погружение в такое вот будни автопроизводителя вот на начальном этапе. У меня просто голова взрывается от количества информации, которую я получил. Невероятно много деталей, которые нужно держать в голове, которые нужно учитывать при конструировании автомобиля. Конечно же, конструировать электрокар гораздо проще, чем традиционный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, но все-таки это огромная работа. И мне прям радостно, гордостно, что есть люди, которые делают это с нуля, которые занимаются любимым делом. И я бы очень хотел приехать в гости к русскоговорящим проектам, которые строят электрокары, которые строят перспективные проекты и которые работают для того, чтобы улучшить
будущее нашей планеты. На этом я закончу свое видео. Скажу спасибо основателю компании Dodo Motors. Thank you for inviting me. Yeah, you're welcome. I wish you good luck. I hope you will find more investors. Yeah, And yeah. I hope you will invite me to try your car when it will Sure. be ready and available. Yeah, yeah.